सरफराज हुसैन काजी होरां दी किताब वारस नीरा वारस दा पहला लेख हीरा वारस शाह तो पहला भी। हीर ते रांझे दा पहला किस्सा वारस शाह ने नहीं लिखिया, बल्कि वारस होरां तो पहला भी कई किस्से नज़म किए गए ते वारस तो बाद भी कईयां ने हीर दे ऐसे किस्से नूं लिखिया, ना सिर्फ पंजाबी विच ही बल्कि फारसी, हिंदी ते अंग्रेजी विच भी यह कहानी शेरां विच आखी गई। पर जिस हीर ने लोक गीतां दी हैसियत इख्तियार कर लई है, वह वारस होरां दी हीर ही है। इस थां ते असीं वेखांगे कि वारस तो पहलियां हीरां क्यों घट पढ़ियां गईयां या घट गाईयां गईयां ने, ते वारस होरां विच की वधीक चंगियाई सी कि यह एक हमेशा जिउंदी ते जवान हीर बन गई। वारस तो पहला दमोदर दास, दमोदर अहमद कवि, चिराग ते मुकबल होरां दियां हीरां पंजाबी जुबान विच नज़म कीतियां होईयां लभदियां ने। सारियां कोल किस्सा इक्को ते इहो ही है जिहड़ा वारस होरां ने अपनाया, हीर ते रांझे दा इश्क ते प्यार। पर फर्क जमीन ते आसमान दा पै जांदा है। एक एक नूं फड़ के असीं वेखांगे कि पहलियां हीरां विच की घट आए ते वारस होरां उन्हां तो किहड़ी गल वख हो के कीती है। सब तो पहलां दी लिखी गई हीर सानू दमोदर दास दमोदर दी लभदी है। दमोदर लिखदा है कि हीर ते रांझे दे इश्क दी शुरू ते ओदी अखीर ओदियां अखां दे सामने हुई। हीर ते रांझे दा मरण साल केड़ा है, या इस कहानी दे हकीकी किरदारां ने कदों जन्म लिया ते कदों मुक गए, हाली तक सानू ठीक तरह इलम नहीं हो सकिया। आम तौर ते इस लई लोधियां दे वेले दा नां लिया जांदा है। यह जमाना 1450 ईस्वी तो 1488 ईस्वी तक दा है। तारीख चंग सियाल विच ठीक वरा 1452 भी दस दिता गया है। इथों पता यह लगता है कि दमोदर ने अखीं डिठा गलत लिखिया है। उसने यह किस्सा ओदे अपने आखन के मुताबिक मुगल बादशाह अकबर के वेले वेख्या। अकबर का जमाना 1556 ईस्वी तो 1604 ईस्वी तक है। मन लिया कि दमोदर ने इस नूं 1556 ईस्वी विच ही लिख दिता होवे या मुका लिया होवे, फिर भी हीर दे मरण कोलों 104 साल बाद लिखिया ते हीर दे मरण वेले दमोदर दी उम्र घट्टो घट 30 वरे होनी चाहिए। फिर भी वह यह सारियां गल्लां याद रख सकता है। जे वह बाल होवे या थोड़ी उम्र दा होवे ते फिर उन्हों सारियां गल्लां चेते नहीं रह सकदियां। एदा मतलब यह हुंदा है कि अकबर दी हुकूमत दे पहले ही वरे दमोदर दी उम्र 134 वरे सी, जिहड़ी किधरों भी साबित नहीं होंदी। इत्थे यह गल ठीक लगदी है कि हीर ते रांझा अकबर दे जमाने विच होए ने या फिर दमोदर दास बहलोल लोधी या इब्राहिम लोधी दे वेले होया या मोया है। यह भी आख्या जाता है कि दमोदर दी हीर 1529 विच लिखी गई ते यह मुगलों की हुकूमत का त्रीजा साल है। दमोदर चोचक नूं अकबर दी जंगियां ते उच्चियां दरबारियां विचों दसदा है ते हीर 1452 ईस्वी विच मरदी है ते चोचक 1556 ईस्वी तो बाद अकबर बादशाह दा दरबारी बनदा है ते फिर ही उच्चा हुंदा है। गल दिल नूं नहीं लगदी ते ना ही इन्हां सारियां गल्लां विच कोई रब्त ते ताल्लुक लभदा है। हीर दा किस्सा दमोदर दास कोल वारस नालों बड़ा ही वख दिसदा है। दमोदर दे किस्से विच असीं वेखणे आ कि शुरू विच ही वह रांझे दियां भरावां नूं रांझे दा वैरी दसदा है ते रांझे दी मंग भी हुंदी है जिहदा विआह रांझे दे एक भतरीए नाल हो जांदा है। इस करके रांझा तख्त हजारियों निकल पैंदा है। वारस होरां कोल रांझे दे भरा रांझे दे दुश्मन नहीं हुंदे। दमोदर दास ने अगां चल के रांझे उत्ते एक माछन ते ओदी धी नूं आशक चा कीता है। फिर 5 पीर तख्त हजारियों ही
ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੀਰ ਵੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਜਦ ਕਿ ਵਾਰਸ ਕੋਲ ਮਾਛਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਲਬੱਤਾ ਲੁੱਡਣ ਦੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਹੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੀਰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਉਹ 360 ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ 360 ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਫਿਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਹੀਰ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਬਾਲੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਰਸ ਹੋਰੀ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਣੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਮੁਰਾਦ ਬਲੋਚ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਮਣ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮੂ ਏ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਵਾਰਸ ਦਾ ਚੂਚਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਜੱਟ ਏ ਤੇ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਚੂਚਕ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਯਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਲੁੱਡਣ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰੰਨਾਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਰਸ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੁੱਡਣ ਦੀ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਖੜੱਬਾ ਖੜੱਬੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਸੱਪ ਲੜਨ ਤੋਂ 37 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਰਾਤੀ ਟੈਂਟਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਵਾਰਸ ਤੇ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਏ ਤੇ ਵਾਰਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਤਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਹੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹੁਸਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਏ। ਭਰਾ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਭਰਜਾਈਆਂ ਇਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਕੀ ਤੇ ਫਿਤਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਮਰਦਾਨਾ ਗੈਰਤ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਜਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਹੀਰ ਦਾ ਮਰਨ ਸਾਲ 1452 ਹੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਏ। ਪਰ ਲੁੱਡਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਤੇ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਮਰਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ 37 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨੱਸਣ ਤੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਏ? ਵਾਰਸ ਹੋਰਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਤੇ ਵੇਲਾ ਲੱਭਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ ਵਗੈਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੋਜ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਮਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸੈਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਰਾਮੋ ਬਾਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਅਸਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਮੋਦਰ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦਮੋਦਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਵਧੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਨ ਫਿਕਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੂਬ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਦਾ ਇੰਜ ਮਨ ਭਾ ਗਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਡਿਠਾ ਕਿੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਣੀ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਮਿਸਰਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਏ, ਬਲਕਿ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਦੇ ਗੁਣ ਫੰਨੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰਿਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਘੱਟ ਤੇ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਅਹਿਮਦ ਕਵੀ ਦੀ ਹੀਰ ਏ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਹੀਰ ਗਾਲਬਨ ਵਾਰਿਸ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੀ ਏ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਕਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਏ ਜਿਹਨੇ ਦਮੋਦਰ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਰਬੀਏ ਨੂੰ ਅਲਮੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਏ। ਅਲਬੱਤਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੂਫੀਆਨਾ ਤੇ ਅਦਬੀ ਮਜ਼ਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਸਾ ਅਹਿਮਦ ਕਵੀ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਕਵੀ ਨੇ ਠੇਠ ਮਜਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਫੀਆਨਾ ਫਿਕਰ ਤੇ ਫਲਸਫਿਆਨਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਕਵੀ ਕੋਲੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮਜਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਰਿਸ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਤੇ 40-50 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਫਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਓ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਾਰਿਸ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰ ਅਹਿਮਦ ਕਵੀ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਰਿਸ ਹੋਰਾਂ ਨਿਰੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਕ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਏ ਤੇ ਮੱਖੀ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਨਾ ਟਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ, ਰਿਵਾਜ ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਵਾਰਿਸ ਹੋਰਾਂ ਅਹਿਮਦ ਕਵੀ ਦੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਤੇ ਘਟੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਥਲੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਕਵੀ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਥਲੜਿਆਂ ਬੰਦਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਕਵੀ ਦਾ ਫਰਕ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਕਵੀ ਹੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਰਾਂਝਾ ਜਾ ਵੜਿਆ ਦੂਜੇ ਵਿਹੜੇ, ਮੰਗਣੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਸੰਗੀ ਵਜਾਈ। ਅੱਗੇ ਜੱਟ ਬੈਠਾ ਗਾਏ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਟੱਗੀ ਦੌੜਾਈ। ਛੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਗੀ ਨੱਸ ਗਈ, ਆ ਧੱਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੋਣੀ ਸਭ ਡੁਲਾਈ। ਜੱਟ ਆਖਿਆ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਖੈਰ ਘੱਤ ਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਨੀ ਕਾਈ ਦਿਹਾੜ ਆਈ। ਐਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੇਖੀਏ। ਵਿਹੜੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੰਗਦਾ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਅੱਗੇ ਜੱਟ ਬੈਠਾ ਗਾਉਂ ਮੇਲਦਾ ਏ। ਸੰਗ ਫੂਕ ਕੇ ਨਾਦ ਪੁਕਾਇਆ ਸੋ, ਜੋਗੀ ਗੱਜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਠਹਿਲਦਾ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਆਣਾ ਤੋੜ ਕੇ ਢਾਂਡੜੀ ਉੱਠ ਨੱਠੀ, ਬਣ ਤੋਣੀ ਦੁੱਧ ਸਭ ਡੋਲੇ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਮੌਸੀਕੀਅਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰਫਾਂ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਏ। ਰਵਾਨੀ ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੇ ਕੋਈ ਔਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਉਂ ਪਿਆ ਤਿਲਕਦਾ ਏ ਤੇ ਕੋਈ ਔਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੰਦ ਅਹਿਮਦ ਕਵੀ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਨੀ ਦੀ ਨਕਲ ਹੀ ਮਾਰੀਏ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਧੀਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਕਬਲ ਦੀ ਹੀਰ ਦਿਸਦੀ ਏ। ਇਹ ਕੋਈ 10-12 ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਕਬਲ ਦੀ ਹੀਰ ਮੁਖਤਸਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਏ। ਮੁਕਬਲ ਦੀ ਹੀਰ ਅਹਿਮਦ ਕਵੀ ਦੀ ਹੀਰ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਏ। ਬਾਵਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਮੁਕਬਲ ਦੀ ਹੀਰ ਵੇਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਦਿਲ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੇਲ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੁਕਬਲ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਵਿੱਚ ਏ। ਮੁਕਬਲ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਧੇ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਅੱਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੀਰ ਮੁਕਬਲ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏ। ਵਾਰਿਸ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਛੱਡੀ ਹੋਣੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ
ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਨੇ 10 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ 10 ਵਰੇ ਪਿਛਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮਦ ਕਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਕਬਲ ਕੋਲ ਸਨ। ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਕਬਲ ਦੀ ਹੀਰ ਤੇ ਵਾਰਸ ਦੀ ਹੀਰ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਕਬਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਵਾਰਸ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਤਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਨਾ ਨਿਰੇ ਮੁਕਬਲ ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਮੁਕਬਲ ਦੇ ਤਰਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋਰਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵਾਰਿਸ ਹੋਰਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਸੀਕੀਅਤ, ਆਹੰਗ ਤੇ ਰਿਦਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕਬਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਝੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਹੋਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੁਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਦੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਅਵਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਹਿਮਦ ਕਵੀ ਦੀ ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਅਲਮੀਏ ਦੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਕਬਲ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਤਰਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਫਿਤਰੀ ਤੇ ਨਫਸੀਆਤੀ ਪਕੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸਿਰ ਕੱਢਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।